First paper. Rafi, good morning. మీకు చిన్న చాప్టర్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ యూనిట్ ఒకటి కంప్లీట్ చేద్దాం. The last chapter is phosphogenes. Phosphogenes. దీన్ని ఇంకో ఏమనొచ్చు ఉంటుంది phosphonitrile compounds. Phosphonitrile compounds. Phosphogenes are phosphonitrile compounds. సింపుల్ ఉంటుంది, ఏముండదు, టెస్ట్ ఫార్ములా చూసుకుంటే. The general formula of phosphogenes are general formula of phosphogenes. Phosphogenes general formula ఏమని ఇచ్చినటువంటి NPX అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్. NPX2 taken n times. NPX2 taken n times. N అంటే నైట్రోజన్, P అంటే ఫాస్ఫరస్, X అంటే హాలోజన్స్. X equal to ఏమైనా ఇచ్చినట్టు X equal to ఎక్కువ మాత్రం ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం. వీటి ప్లేస్ లో ఇంకా తీసుకోవచ్చు HCl థయోసైనేట్, నెక్స్ట్ మిథైల్, నెక్స్ట్ C6H5 etc. The general formula of phosphogenes are NPX2 taken n times. N equal to 1 2 3 ఇట్లా తీసుకొని చెక్ చేసుకుందాం. చూద్దాం. Phosphogenes are polymeric form. General గా పాలిమర్స్ అన్నమాట. సో n ఈక్వల్ టు ఒకసారి చూద్దాం. n ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుందాం. n ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటాం. x ఈక్వల్ టు Cl అని తీసుకున్నాం. తీసుకున్నప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది చూడండి. NPCl2 taken 3 times. x equal to Cl తీసుకున్నాను, n equal to 3 తీసుకున్నాను. సో the formula is NPCl2 taken 3 times. దీన్ని ఏమన్నా చూడండి, ట్రై నెంబర్ ఆఫ్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రై phosphonitrile chloride. In case n equal to 4 తీసుకున్నాము, x equal to same Cl తీసుకున్నాము. ఫార్ములా ఇస్ NPCl2 taken 4 times. దీన్ని ఏమన్నా చూడండి టెట్రా, బికాజ్ ఆఫ్ n equal to 4 టెట్రా phosphonitrile chloride. In case n equal to 5, x equal to same Cl, the formula is NPCl2 taken 5 times. దీని మనం చూడండి పెంటా phosphonitrile chloride. In case n equal to 6 అని తీసుకున్నాము, x equal to Cl, same NPCl2 taken 6 times hexa phosphonitrile chloride. The last one is తీసుకున్నాము ఏంటది, in case n equal to n times తీసుకున్నాం, x equal to say Cl అని తీసుకున్నాం. సో formula is NPCl2 taken n times poly, general గా poly నేచర్ ఉంటుంది, polyphosphonitrile chloride. ఇది జనరల్ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకొని మనం రాసుకున్న ఇండివిజువల్ కంపౌండ్స్. నెక్స్ట్ ఈ ఫాస్ఫోజెన్స్ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం.
Phosphorus preparation. Preparation of phosphorus. Natrium phosphorus. Phosphorus pentachloride, I mean PCl5. Phosphorus pentachloride when reacts with ammonia to form phosphonitrile acid. Phosphorus pentachloride on reaction with ammonia, it gives phosphorus, I mean phosphonitrile halides. Phosphorus pentachloride on reaction with ammonia. ఇవి 3 మోల్స్ తీసుకున్నాము, ఇవి 3 మోల్స్. కామన్ ప్రోడక్ట్ ఇద్దాం. NPCl2. NPCl2 taken 3 times, అన్ని కూడా 3 ఉంటాయి. క్లోరిన్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఫాస్ఫరస్ 3 ఉన్నాం, నైట్రోజన్స్ ఆల్సో 3. క్లోరిన్ చెక్ చేసి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 6 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని 10 ఉన్నాయి, అంటే ఇంకా 4 క్లోరిన్స్ కావాలి. హైడ్రోజన్ చూడండి 3 × 3 9 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 అయ్యాయి. సరే ఇక్కడ 15 క్లోరిన్స్, ఇక్కడ 3 × 2 6 క్లోరిన్స్ కావాలి, అంటే ఇంకా 9 క్లోరిన్స్, ఇక్కడ 9 హైడ్రోజన్. సో ఏమన్నా రాయొచ్చు, 9 HCl బై ప్రోడక్ట్ 9HCl. In case if 4 moles తీసుకుందాం, 4 moles of PCl5 on reaction with 4 moles of NH3 రాద్దాం. The product is NPCl2 taken 4 times plus check చేద్దాం. Number of nitrogens 4 complete, 4 phosphorus complete. Hydrogens count చేయండి, 4 × 3 12 hydrogens ఉన్నాయి. క్లోరిన్స్ చెక్ చేయండి, 4 × 5 20 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 20 క్లోరిన్స్ లో 8 క్లోరిన్స్ కంప్లీట్, అంటే ఇంకా 12 క్లోరిన్స్, ఇక్కడ 12 హైడ్రోజన్స్. ఏమన్నా రాయొచ్చు, 12 మోల్స్ ఆఫ్ HCl. లాస్ట్ X మోల్స్ తీసుకున్నాం. X మోల్స్ ఆఫ్ PCl5 తీసుకున్నాం. సేమ్ X మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి, NPCl2 taken X times తీసుకోవచ్చు, ప్లస్ X మోల్స్ ఆఫ్ HCl ఫార్మ్. 300. ఇవి ప్రిపరేషన్స్. ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం. ప్రాపర్టీస్ చూడండి, NPCl2 taken 3 times అంటే ఈ కాంపౌండ్, and NPCl2 taken 4 times, these two compounds are toxic compounds. Second point, NPCl2 taken 3 times has the freezing point about 114 degrees Celsius, and its boiling point is 256 degrees Celsius. These are soluble in benzene, ether and CCl4, nothing but carbon tetrachloride. Next, reaction with Friedel-Crafts reagent. Friedel-Crafts reagent తోని రియాక్షన్ ఉంది, అదొకటి రాస్తే NPCl2 taken 3 times on reaction with 6 moles of benzene formula C6H6. Friedel-Crafts reagent అంటే AlCl అల్యూమినియం క్లోరైడ్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. Phosphorus reaction with benzene and Friedel-Crafts reagent అంటే ఏంటి, AlCl అనేది Friedel-Crafts reagent. ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ మాత్రం NP, సింపుల్ NP. ఈ Cl2 టేకన్ ట్రై, Cl ప్లేస్ లో 2Cl ప్లేస్ లో C6H5, ఇక్కడ C6H5 C6H6 చూడండి, C6H5 రెండు ఇక్కడ యాడ్, ఏమన్నా రాస్తుంది, C6H5 టేకెన్ 2 times 3 times plus 6 moles of HCl. ఇది రియాక్షన్
దీని స్ట్రక్చర్ ఇలా రాస్తున్నాం చూడమ్మా, దీని స్ట్రక్చర్ Cl Cl నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ ఫాస్ఫరస్ నైట్రోజన్ Cl 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 and Cl డబల్ బాండ్ డబల్ సింపుల్. దీన్ని నేమ్ ఏంటండి NPCl2 టేకెన్ 3 times. దీన్ని హైడ్రాలసిస్ చేసినారు అంటే HOH హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు 6 moles ఆఫ్ వాటర్. హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఈ Cl ప్లేస్లో OHS యాడ్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడైతే Cl ఉందో ఆ ప్లేస్లలో OH యాడ్ అవుతుంది. ఈ H ఈ Cl అన్నీ కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది బై రిమూవల్ ఆఫ్ 6 moles ఆఫ్ HCl. మీరు సేమ్ అంటే రాస్తాం PNNP OH and OH 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 and OH double bonds are set. దీనికి ఐసోమరిక్ ఫామ్ ఎలా అవుతుంది చూడండి. జాగ్రత్త అండి. దీన్ని ఇలా రాసుకున్నాం, ఈ OH ఇలా రాసుకుంటాం. సింపుల్. ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఏమో డబల్ బాండ్ వస్తుంది, అప్పుడు ఈ డబల్ బాండ్ ఇలా వస్తుంది. సింపుల్. ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ డబల్ బాండ్ ఇక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డబల్ బాండ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, అంటే ఈ పైకి అంటే ఈ నైట్రోజన్కి హైడ్రోజన్ అంటే హైడ్రోజన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ ఇక్కడ ఇట్లా, అప్పుడు ఈ బాండ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ చూడండి రాస్తున్నాం, నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ డబల్ బాండ్ ఇక్కడ NH OH డబల్ బాండ్ NH డబల్ బాండ్ OH. ఇక్కడ డబల్ బాండ్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి. ఇది ఐసోమరిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ NPCl2 టేకెన్ 5. ఇది దీని తరపుని ఫాస్ఫోజిన్స్ కంప్లీట్. నెక్స్ట్ మీకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తాం. ప్లీజ్ మీరు చూస్తున్నారో చూడట్లేదో నాకైతే డౌట్ వస్తుంది. అందరూ కూడా మీ గ్రూప్లో ఇండివిజువల్గా 1 or 2 లెసన్స్ అంటే మీరు కొన్ని రాసిన కొన్ని వాట్సాప్ పెట్టండి. ఎవరు అసలు వింటున్నారా వినట్లేదో నాకైతే క్లారిటీ రావట్లేదు. ఇన్ కేసు నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీకు చెక్ చేస్తాను. మీకు గ్రూప్లో మీకు ప్రాబ్లం అయినప్పుడు అట్లీస్ట్ పర్సనల్ మెసేజ్ అయినా పెట్టండి. అసలు చూస్తున్నారా చూడట్లేదా తెలుస్తుంది. సో మీరందరూ కూడా మీరు రాసిన టాపిక్స్ 1 or 2, 3 pages మొన్న కొన్ని చూపించినారు. దాని తర్వాత క్లాసెస్ కొన్ని నాకు రాసిన టాపిక్స్ ఒకసారి 2, 3 పిక్స్ నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి. PDF కన్వర్ట్ చేసి పెట్టండి, నేను చెక్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.